بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معي. حصتنا لهذا اليوم يعني الصفحة رقم 42 43. نقول بسم الله ونبدأ. إذن initialisation et utilisation du dictionnaire. إذن طريقة استعمال القاموس. عودوا إلى القناة، وضعت فيها طريقة استعمال القاموس بالفرنسية بطبيعة الحال. إذن j'observe et je découvre. Observe cet article du dictionnaire. Monument NM, grande construction très belle et très ancienne. Le palais royal est le plus grand monument de la ville. Se moquer, verbe ou bien V, rire de quelqu'un pour le rendre ridicule. Il ne faut pas se moquer d'un camarade qui se trompe. Moqueur, adjectif qui montre la moquerie, un sourire moqueur. إذن هذه جزء هذا المقطع هذا جزء من القاموس قاموا بوضعه هنا. فيه عدة كلمات مشروحة كما ترون. إذن مونيمون هو تذكار أو بناية تاريخية. سموكي ساخرة، موكور ساخر. إذن وهذا شرحها. Je manipule et je réfléchis en t'appuyant sur cet article. Donne la définition du mot dictionnaire. Du mot dictionnaire. إذن طلبوا منا الاعتماد على هذا المقطع، ومن خلاله نعطي تعريفا لكلمة ديكسيونير. إذن كلمة ديكسيونير نستخرج منها مثلا ديكسيونير NM, grand livre très utile à expliquer les mots. Par exemple, ونكتبها هنا. Quelle définition donne-t-on du mot monument? ما هو التعريف الذي أعطيناه من خلال الشرح لكلمة monument؟ إذن نكتب تعريفها من هنا، من grande إلى très ancienne. Relève la phrase exemple pour le mot monument. إذن أين هي الجملة المثال التي أعطوها لنا كمثال في كلمة تذكار؟ إذن هذه هي الجملة. Le palais royal il a de la ville. من le palais royal il a de la ville. والتمرين رقم 4. Le mot monument est suivi des lettres NM. Cette abréviation signifie nom masculin. Relève d'autres abréviations dont l'extrait explique ce qu'elles veulent dire. إذن السؤال هنا وضحوا لنا على أن NM تعني nom masculin. إذن سوف نقوم باستخراج اختصارات أخرى. مثلا V تعني verb، adj تعني adjectif. إذن من خلال هذه بطبيعة الحال. إذن خامسا donne ta définition du mot monument. هنا سوف تبحثون عن كلمة monument من خلال قاموسكم الخاص بكم. إذن ونشرح je retiens. Dans le dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique. Le dictionnaire donne l'explication des mots. إذن في القاموس الكلمات مرتبة ترتيبا أبجديا. القاموس يعطي شرح الكلمات. إذن هنا تعريف le dictionnaire لمن أراد أن يكتبها هنا فقط يكتبها هنا. إذن exemple palais NM, habitation grande et très belle. Les chefs d'État, les rois, les princes vivent dans des palais. إذن القصر هو بناية كبيرة جميلة. رئيس الدولة أو الملك أو الأمراء يعيشون داخل القصور. هذه جملة مثال. إذن dans le dictionnaire les mots sont suivis d'une ou plusieurs lettres appelées abréviations. Elles donnent des informations sur la nature et le genre des mots. إذن العديد من الكلمات
في القاموس تكون متبوعة بهذه الاختصارات NM NF AJ V ADV. إذن وهي تعني كلمات أخرى. مثلا لدينا V تعني verb، هذا هو الاختصار وهذا معناه. V verb فعل، يعني هذا رمز الفعل. V NF تعني non féminin، هذه هي les initiales، الحروف الأولية هي التي نرمز بها للكلمة. AJ تعني adjectif، NM تعني non masculin. AJ بداية adjectif. إذن أظن أن هذا أصبح واضحا، ونبدأ في حصة أو تابع لها je m'entraîne، تابع لنفسي الحصة صفحة 43. 6. Je relis chaque abréviation à sa signification. إذن أصل كل اختصار بمعناه. إذن هنا سوف أقوم بالترقيم 1 2 3 4 ونبدأ. NM non masculin تعني واحد. V تعني verbe. adjectif. NF هي non féminin. إذن السابع، التمرين السابع. Observe ces articles de dictionnaire, entoure la définition et souligne la phrase exemple. لاحظ هذا المقطع من القاموس، أحط على الشرح وسطر على الجملة المثال. إذن الشرح abréviation NF forme abrégée d'un mot réduite à quelques lettres. KM est abréviation de kilomètre. إذن شرحها إلى هنا، هذا هو الشرح نحيط عليه. شرحها إلى هنا، أو ندخل هذا الان اف وهذه هي جملة المثال. artisan personne qui a un métier manuel. هذا هو شرحها من هنا إلى هنا، وهذه هي الجملة المثال. إذن لمنزل، هذه هي الجملة المثال إلى هنا. إذن définition explication du sens d'un mot، هذا هو الشرح وهذه هي الجملة المثال. extrait un produit tiré d'une substance، de l'extrait de lavande، de jasmine، du café. إذن هذا هو الشرح وهذا أيضا. إذن من هنا إلى هنا شرح، وهذه هي الجملة المثال. وهذا الشرح الثاني لأنها لديها عدة معاني، وهذه هي الجملة إلى هنا. إذن وهذا هو الشرح الثالث لديها عدة معاني، وهذا هو الجملة المثال في الشرح الثالث، لأن كل كلمة تحتمل عدة معاني، ليس لديها معنى واحد فقط. إذن je m'évalue، écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. إذن monument non masculin. Accueillir verbe. Église NF. Grand âge. إذن cherche les mots suivants dans ton dictionnaire et donne leur définition. إذن هذه الكلمات سوف نبحث عنها من خلال القاموس، ثم نكتبها في الكتاب أو نكتبها لدينا على الدفاتر. إذن هنا تستعملون القاموس، أنا لم أستعمل لأنني صراحة لا أستطيع الكتابة
كل هذه الكمية سوف تكتبونها أنتم من خلال القاموس، هذا فقط. إذن وهذا هو إنجازنا لهاتين الصفحتين 42. لمن أراد أن يستفيد فليوقف الفيديو كما نقول دائما. إذن وضعوا لي جيم، يعني أرى عدد المشاهدات مرتفع بالنسبة لعدد الجيم. اضغطوا جيم أرجوكم حتى تنتشر الصفحة عند أكبر عدد من الأمهات والتلاميذ. وشكرا لكم. ولما لا تعملون لها مشاركة على صفحات الفيسبوك والمواقع الأخرى حتى تصل إلى باقي التلاميذ. إذن تابعوا معي.